Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential High School, Sibara, Guttinadu, Chitradurga, Taluk. Dear students, myself Manuel, English teacher in Vishwamanava Residential High School. Dear students, in this class we are going to discuss the 9th standard second language English subject. In this subject we are already learned the two paragraph of one of the most important poem of your text, A Girl Called Golden. So dear students, I hope you are all understand the previous class. So in this class, we continued the same poem of final two paragraphs. Yes, today we shall discuss the another two paragraphs of the A Girl Called Golden poem. Dear students, I have already told this poem is written by David Bateson. So David Bateson was one of a Australian poet and also a good photographer. He was born on 1921. He was well-known author of the children's stories and children's tales, and he was also one of the great illustrators who met all the journalist club at Sydney. He wrote so many books and so many poems about the children's. A Girl Called Golden, it is also one of the famous poem of his whole life. In this poem, we are already learnt about the Betty Cuthbert. In this poem, the poet told about the one of the greatest Olympic player, one of the greatest runner, Betty Cuthbert. The poet asked the golden girl why she ran when her schoolmates were walking. Dear students, observe neatly. The poet says about the one of the greatest and one of the famous runner we have ever seen, Betty Cuthbert. He told Betty Cuthbert was one of a great player of all time. When she was earlier days, she ran when her schoolmates were walking, and she ran speedily when her classmates were about to run. Why did she train while others were playing? And what is the secret of that so much of energy and so much of courage? The poet again asked to her whether she had the feel of the fresh air and sunshine, and again he asked her, is it any stir of the breeze in her hair? Why did the coach recognize you as special? What was your special quality? What is the secret about your courage? What was the secret of your effort? And it was because you had so much courage to spare. So dear students, the poet says the about one of the greatest Olympic player, Betty Cuthbert. He won 3 gold medals in the Olympic Games in 1956 at Melbourne, and he was also a won 4th medal also in his career in 1964, the Olympics held in Tokyo. So next, continue the poem. Before I going to start the poem, I introduce some new words. So please, every students must write down in your notebook. First word, aching. Aching means ನೋವು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು
ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಡ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ, ಪ್ರಚೋದಿಸು ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್, ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಬಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ನನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು 6-7 ಓವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಡ್. ಹೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಅಂದರೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟೀನ್, ಅಂದರೆ ಹದಿಹರೆಯ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18, 20, 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ in this 2 paragraph of the poem. So dear students, let's begin the poem. Showing your will when the muscles were aching, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, knowing that winning could only be earned. Once again, showing your will when the muscles were aching, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, knowing that winning could only be earned. Time slipped away, then came the Olympics, still in your teens, but spurred on by the cheers. Glory at last, as you gained your gold medals, a time to remember the rest of your years. Once again I read out. Time slipped away, then came the Olympics, still in your teens, but spurred on by the cheers. Glory at last, as you gained your gold medals, a time to remember the rest of your years. So dear students, the poet says the Betty Cuthbert was very extraordinary girl. Though her muscles were paining and she showed her will to continue the sports. And he told, you put your maximum effort and showed you could learn. The other players were rejected. The advice are key to success, but you gave more attention to that, and you know that winning could only be earned. So once again, the poet said asked the Betty Cuthbert, you are an excellent or extraordinary girl. Though your muscles were paining, you showed your will to continue the sports. You put your maximum effort and showed you could learn. The other players were rejected. The advice are key to success, but you gave more attention to that, and you know that winning could only be earned. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ತುಂಬ ನೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ನೋಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಓಡ್ದಲೇ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ 100 ಮೀಟ್ರ್, ಒಂದು 200 ಮೀಟ್ರ್ ಓಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಬಿಗಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ನೋಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಫರ್ಟಿಂದ, ತನ್ನ ಗುರಿಗಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನೀನು ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನೀನು
ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿದಾರರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಧದಲ್ಲೇ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದನೇ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇವಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the poet asked to her, "You practiced and made effort when the Olympics start, and you were only teenaged, and your well-wishers gave you support, and at last you gained 3 gold medals, and you will become popular throughout the world. All the people, especially those who were interested in sports, remember you forever. Your achievements were prized. It was a time to remember the rest of your years." So once again a poet asked to the Betty Cuthbert, "You practiced very well, and your practice made your effort made at the time of the Olympics start, and you are only teenaged girl, and your well-wishers and your coaches gave so many support to her, and your country also so many support to give you in the Olympics. At last you gained 3 gold medals, and you will become a popular over the world. All the people, especially those who are interested in the sports, remember you forever. So your achievements were prized. It was a time to remember the rest of your years." ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗಳು ದಿನೇ ಕಳೀತಾ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಆಗ ನೀನಿನ್ನು ಹದಿಹರೆಯದಳು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿರೋನ ಹದಿಹರೆಯದಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ನೀನು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ನಿನ್ನ ವೆಲ್ವಿಷರ್ಸು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ನಿನಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀನು 4ನೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ನೀನು ಈ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಇರುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಸಹ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ನೀನೇನಾಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಹರ್. So dear students, we are completed the A Girl Called Golden poem in this period. So we continue to the notes. So dear students, I give you notes in this video and also give in PDF. So listen carefully and write down in your notes. So in this chapter we have choose some of the questions. We are framed some questions, alternative questions, 1 or 2 marks questions and some others questions. So let's see that. First question, what is the name of the girl? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್, ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿ ಯಾರು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಟ್ಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಬೆಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಬೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅಬೌವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಓನ್? ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು. ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ವರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ವರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ಲು? ವೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಟ್ಟಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟು ರನ್ ವೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್. ಬೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕೋಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟಿ. ಬೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥವರು ಯಾರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟ್ಟಿ ಶೋಡ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ ಏಕಿಂಗ್. ಬೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ನೋವುಗಳಿದ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ. ಬೆಟ್ಟಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಕೇಮ್. ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಳೀತಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ವರ್ಟ್ ಓನ್ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ವರ್ಟು 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಹರ್ನ್ಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅವಳು ಗಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ತ್ ಸೀಮ್ ಫನ್? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಬೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಬೆಟ್ಟಿ do when her schoolmates were playing? What according to poet makes Betty to run faster? When did Betty won her gold medals? Next, these are all the extra questions. Why did you run? ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಹೂ ಡಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ? ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೇ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ write in your notes. Next, last statement. What made the coach recognize you? So these are all the extract question. So students, everybody must and should write the notes in your notebook. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ಬರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು PDF ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್.